استغفر الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح شيخنا ومن حج مرزقي بمرصد وإلى روح المجد من شنا حج أحمد مرس من حج عبد الله بن سالم وشج محمد عارف الوهي ويتيم من وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام العافية وبنا يفقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ومقرضة لرضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به ويبر علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala ta'ala faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu at-taibu minad dzanbi kaman la dzanba lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyutiba musiban musi'al laili liyatuba musi'al laili wa yabsutu yadahu bil laili liyutiba musi'an nahari hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Pelajaran kita masih menjelaskan masalah munjiat. Munjiat artinya yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Di antara munjiat yang paling besar kemarin ulama terangkan at-taubatu ilallahi ta'ala min jami'adz dzunub. Kata ulama, pamin a'zamil munjiati at-taubatu ilallahi ta'ala min jami'idz dzunub. Setengah daripada paling besar munjiat yang bisa kita dapatkan itu adalah taubat. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu termasuk sesuatu yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Orang kalau sudah taubat, dia tidak ada dosanya, segala amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama bahwa paling besar yang menyelamatkan kita itu adalah taubat. Oleh karenanya kita banyak Allah Ta'ala anjurkan kita untuk bertobat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala janji bahwa akan Allah Ta'ala terima taubat hambanya sebesar apapun, asal dia masih mau taubat. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan kegembiraan buat kita. Kalau kita banyak dosa, jangan putus asa. Karena Allah Ta'ala banyak menjanjikan kita sebagai hambanya untuk Allah Ta'ala ampunin semua dosa kita. Syaratnya asal kita mau ngapain? Mau tobat, kembali kepada Allah, minta ampun daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kita lanjutkan kemarin sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebagai taubatan nasuha. Taubat nasuha artinya taubat yang mencukupi syarat-syaratnya. Jadi bukan sekadar tobat itu mengucap astaghfirullah saja, tapi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Selain kita beristighfar, maka yang disebut taubatan nasuha, taubat nasuha itu nanti ada syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh ulama. Yang tidak sempurna taubat kita tanpa kita lakukan syarat-syarat taubat itu. Kemarin Allah Ta'ala katakan tubu inallah taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Nanti akan dijelaskan. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta, sangat suka kepada orang-orang yang sering taubat. Tawwabin itu kalimatnya banyak bertobat. Artinya setiap dia berdosa buru-buru ngapain? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa kita terus-terusan nggak berdosa. Sewaktu-waktu kita walaupun kita udah jaga dan memang wajib kita berbuat dosa,
kadang-kadang terjerumus juga pada perbuatan dosa, maka segeralah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang banyak minta ampun kepadanya. Pengertian Allah taala suka, pengertian Allah taala cinta, maknanya Allah taala akan kehendaki, Allah taala berikan pahala yang banyak kepada hambanya yang mau tobat. Itu artinya Allah taala suka kepada hambanya yang suka ngapain? Yang suka tobat, maknanya Allah taala kehendaki akan Tuhan banyak berikan pahala kepadanya. Juga wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala sangat suka pada hambanya yang suka bersuci. Bersuci ada dua macam, ada suci bersuci zahir, ada bersuci yang batin. Bersuci zahir, ya kita bersuci diri kita daripada kotoran-kotoran, sehingga kita setiap mau sholat disuruh berwudu, disuruh bersuci. Begitu kita mendapat hadat besar disuruh bersuci. Dan kita pun di dalam agama kita sangat dianjurkan yang namanya kebersihan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang suka bersuci, terutama mensucikan zahir, mensucikan batinnya. Jadi kita mutatahhirin itu suci zahir maupun suci apa? Suci batin. Suci zahir kita tahu, kita bersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada di diri kita. Kita jangan jorok di dalam hidup kita, kita jaga kebersihan, itu perintah agama kita. Sehingga kita tahu di antara sunat wudu sebelumnya disuruh cuci tangan. Itu cuci tangan bagi para muslim memang udah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kena ada Covid aja suruh ngapain? Suruh cuci tangan. Kita mah orang Islam tuh dari dulu, dari mulai kita tahu udah Allah Ta'ala anjurkan untuk ngapain? Untuk bersuci, untuk menyuci tangan di waktu kita mau wudu. Diperintah sunatu, di antara sunat wudu kalau kita nanti kita sampaikan di antara sunat wudu adalah mencuci dua apa? Mencuci dua tangan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, langsungnya disunahkan bagi orang yang hendak mau berwudu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal wudunya itu semuanya sunnah. Dan juga yang enggak kalah pentingnya mensucikan batin kita. Batin kita juga wajib kita mesti sucikan. Walaupun kita hidup kita bersih, hidup kita jaga kebersihan kita sebagaimana mestinya, tapi kalau batin kita enggak pelihara juga enggak beres. Kekotoran batin itu penyakit hati yang sudah dijelaskan kemarin, termasuk daripada bagian muhlikat. Itu maka termasuk perintah Allah Ta'ala yuhibbul mutatahhirin, mensucikan hati daripada sifat hasad, mensucikan hati daripada sifat kibir, mensucikan hati daripada sifat riya, mensucikan hati daripada sifat ujub. Itu juga perintah yang wajib kita mesti jalanin. Jadi kita sebagai orang muslim yang beriman, selain kesucian zahir, kebersihan zahir kita mesti jaga dengan baik, maka terutama pun kesucian kebersihan batin kita. Karena udah jelas hadisnya dijelaskan oleh Nabi kita, orang yang di hatinya ada hasad maka akan habis amal ibadah yang terimanya oleh Allah, akan habis dimakan sifat apanya? Sifat apanya? Sifat hasadnya. Nah, jadi termasuk mensucikan batin pun sangat wajib. Karena walaupun bagaimana kita rajin ibadah, kalau hati kita begitu, ada sifat kibirnya, ada sifat hasadnya, ada sifat rianya, semuanya akan habis hapus dengan sifat hati kita yang tidak baik. Itu pengertian wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ayat ini diturunkan penjelasannya bahwa di zaman ada orang yang sangat bersucinya bukan main. Selain dia istinja dengan batu, dia pun istinja dengan air. Itu awal asbabun nuzulnya katanya seperti itu.
Di dalam istinja kalau kita belajar fikih boleh dengan menggunakan batu dan yang menyerupai batu. Asal cukup syaratnya sah suci kita, cebok kita itu sah. Kita cebok pakai apa? Pakai batu dan yang semacamnya. Nah, yang kasab-kasab kata Habib Utsman, yang suci yang kasab. Lagi yang dihormatin, yang bukan dihormatin pada syara. Ini orang-orang Madinah selain dia bersuci seperti itu, dia pun menggunakan air juga. Memang lebih afdal seperti itu di dalam kita bersuci. Kalau bisa kita pakai dua-duanya. Kalau kita mau ambil contohnya maka air lebih afdal. Ini ayat ini turun waktu itu di zaman Rasulullah Madinah seperti itu bersucinya. Selain dia istinja dengan menggunakan batu dan yang semuanya, dia pun menggunakan air. Dua-duanya dia pakai alat bersuci itu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala akan senang, akan suka kepada hambanya yang suka memelihara kesucian. Baik kesucian, kebersihan zahir maupun kebersihan apa? Kebersihan batin. Jadi kita sebagai orang muslim yang beriman, kebersihan itu sangat penting dalam agama kita, dianjurkan supaya dijaga. Jangan kita jadi orang beriman, jadi orang muslim itu jorok. Jadi disuruh biar bersih, zahir maupun apa? Maupun batin, diri kita, jiwa kita biar suci. Kita pelihara kesucian, kebersihan diri kita. Lalu firman Allah Ta'ala lain, maka Allah berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja orangnya yang mau tobat kembali pada Allah setelah dia berbuat zalim, setelah dia berbuat dosa, lalu dia mengapain? Mau tobat, habis itu wa aslaha, dia perbaiki dirinya. Karena memang di antara syarat tobat begitu. Setelah kita bertobat, selanjutnya kita perbaiki apa kita? Diri kita dengan kita tidak akan kerjakan lagi perbuatan dosa itu, namanya wa aslaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa aja orangnya yang mau tobat sesudah dia berbuat dosa, berbuat zalim, lalu selanjutnya wa aslaha. Habis dia tobat lalu dia perbaiki dirinya. Cara memperbaiki diri dengan senantiasa dia pelihara dirinya daripada berbuat perbuatan dosa. Dia terus giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya wa aslaha. Orang yang seperti itu fa innallaha yatubu alaih, Allah Subhanahu wa taala sangat menerima taubat hambanya. Jadi artinya orang yang taubat sesudah dia berbuat zalim, lalu dia perbaiki dirinya, yakinlah bahwa dia bersih daripada dosa. Maka jaminannya innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha bersifat kasih sayang kepada hambanya. Itu ayat yang menggembirakan kita sebagai hamba yang suka berdosa. Asal kita mau tobat dan kita perbaiki dari kita diri kita, maka pasti Tuhan apain? Tuhan ampunin semua dosa kita, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Tidak boleh kita berputus asa. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu wa aslaha, setelah itu kita perbaiki. Itu yang termasuk taubatan nasuha juga begitu. Selanjutnya dia udah bertobat, dia perbaiki dirinya, dia jaga dan dia berbuat perbuatan yang jadi maksiat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha bersifat kasih sayang. Dalam ayat lain Tuhan katakan, inna huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwal ladzi, bermula Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang yaqbalu taubatan ibadihi, yang senantiasa akan menerima taubat daripada hamba-hambanya,
wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hambanya daripada perbuatan-perbuatan dosa yang dia kerjakan kalau dia sudah mau tobat. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa-apa yang kita lakukan. Allah taala Maha tahu, artinya jangan kita berani berbuat dosa kita anggap nggak ada yang tahu, kita lakukan perbuatan dosa, tapi Allah taala Maha apa? Maha apa? Maha mengetahui. Jadi dimanapun, kapapun kalau perbuatan dosa jangan diapain, jangan dikerjakan. Baik ada orang maupun nggak ada orang, karena Allah taala Maha apa? Maha tahu akan apa-apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha mengetahui akan apa-apa yang kita kerjakan. Jadi kita wajib jaga diri kita. Jangan kita anggap orang nggak tahu, kita ambil barang orang, kita berbuat dosa. Biasanya kita kadang-kadang ada orang yang nggak ada imannya begitu. Kalau ada orang takut berbuat salah, takut berbuat maksiat, tapi tengok ke sono tengok sini nggak ada orang, dia berbuat, dia mencuri dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala kan jangan begitu, kena wa ya'lamu ma taf'alun, Allah Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang kita apain, yang kita lakukan. Jadi senantiasa itu ihsan kita harus ada di diri kita. Dimanapun, kapapun kita mesti takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita berbuat perbuatan dosa. Karena Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan, walaupun manusia enggak apa? Walaupun manusia enggak tahu. Jadi yang namanya ihsan itu mesti begitu. Di mana aja ihsan itu harus terus ada. Di rumah, di jalanan, di kantor dan seterusnya, jangan sampai hilang yang namanya ihsan. Sehingga kalau ihsan kita ada terus, kita akan bisa jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala wa ya'lamu ma taf'alun, orang enggak tahu tapi Tuhan Maha apa? Maha tahu. Semuanya itu adalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala menerima taubat daripada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala sangat suka memaafkan daripada kejahatan, kesalahan, dosa hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah Ta'ala Maha mengetahui akan apa yang kita lakukan. Itu senantiasa harus ada di diri kita, bahwa dimanapun kita ada, kapapun kita ada, Allah Ta'ala Maha mengetahui, Maha memperhatikan kita, sehingga kita enggak lengah, kita enggak teledor. Terus kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita beras seperti itu, kita akan takut berbuat perbuatan yang Tuhan larang. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan keutamaan orang yang taubat, atta ibnadan bikaman ladan balahu. Orang yang taubat daripada perbuatan dosanya sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Perlunya taubat seperti itu. Kalau itu berbuat dosa, kita tobat, maka Nabi katakan kaman ladan balahu. Orang itu bagian nggak ada apanya, nggak ada dosanya. Kalau dia sudah ngapain? Sudah bertobat. Dosa kita akan banyak, nanti akan diterangkan tuh. Segala dosa-dosa kita sangat banyak, dan kita tidak sunyi dari dosa-dosa. Makanya setiap saat disuruh banyak apa? Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dosa itu ada dosa kecil namanya, ada dosa yang apa? Ada dosa yang besar. Dosa kecil dengan kita berbuat baik, kita berucap ucapan yang baik dan kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, dosa kecil kita akan habis Tuhan apain? Tuhan ampunin. Makanya kita disuruh banyak istighfar. Paling kagak sholat 5 waktu itu kita pelihara. Dengan kita sholat, semua dosa kita Tuhan ampunin. Dari mulai kita berwudu saja sudah habis tuh diterangkan oleh Nabi kita, dosa muka kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Kinayah daripada semua Tuhan apain? Tuhan ampunin segala apa kita? Dosa-dosa, cuma itu maksudnya dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil itu dengan kita berbuat baik, maka semuanya hapus. Jadi kita disuruh banyak berbuat baik, banyak berucap ucapan yang baik, di samping untuk menambah pahala diri kita dan untuk menghapuskan apa kita? Dosa-dosa kita banyak beristighfar, kita banyak berzikir, kita banyak bersolawat. Nah, kita harus punya wirid begitu.
Kita mesti punya wirid untuk berzikir. Berapa banyak, apa 20, apa 10 setiap hari, setiap pagi, setiap sore dan seterusnya. Kita baca sholawat, jadikan zikir, jadikan wirid. Artinya wirid itu yang kita udah rutinin. Karena kata Nabi kita, ahabul a'mal adwamuha. Amal kita yang ta'ala paling suka Allah kata yang bisa mudawamah. Mudawamah artinya bisa terus-terusan kita apain? Kita amalinnya rutin, kita jadikan wirid. Itu namanya mudawamah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Kita zikir pagi 10 kali, zikir sore 10 kali, sholawat pagi dan seterusnya begitu. Kita jadikan wirid itu sesuatu yang paling baik. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Di samping daripada untuk meninggikan derajat kita, mendapat pahala, akan mengampuni apa kita? Dosa-dosa kita. Apalagi kita tidak sunyi dari perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kita diperintah suruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita banyak yang kita buang-buang. Kesempatan yang baik kita lakukan, kita manfaatkan untuk kebaikan diri kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang berharga. Di waktu kita luang, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kata Nabi kita, at-tanadhanbi kaman la dan balahu. Kalau kita punya dosa lalu kita tobat, yakinlah dosa kita diapain? Diampunin. Sampai Nabi katakan kaman la dan balahu, sama bagian orang yang enggak ada apanya, yang enggak ada dosanya, walaupun tadinya dosanya banyak, tapi kalau dia bertobat maka kaman la dan balahu, seperti orang yang enggak ada apanya lagi. Nggak ada dosanya orang, udah nggak ada dosanya, ringan di dalam ibadahnya, hatinya luas. Jadi dosa ini yang ada di diri kita, yang ada di jiwa kita, kalau kita nggak taubatin akan berpengaruh besar. Kata Nabi kita, setiap kita berdosa akan bertitik hitam di mana hati kita. Kalau kapan kita taubat, paman taba sokula. Kalau dia taubat perbuatan dosanya maka bersihlah itu. Tapi kalau enggak, terus-terusan dia berdosa, enggak mau taubat, akhirnya akan menjadi ron. Menjadi apa? Ron itu bahasa kita karatan. Kalau udah karatan susah ngapainnya? Bersihinnya. Maka dosa pun di hati kita Nabi terangkan kayak gitu. Kalau kita berdosa, kita istighfar, kita minta ampun, maka bersihlah dia. Tapi kalau kita enggak taubatin, lama-lama akan menjadi karatan. Dia akan karatan di hati kita, akan nempel terus. Susah ngapainnya? Susah membersihinnya kalau udah ngapain? Dia udah karatan, maka susah bersihinnya. Jadi samping kita jaga diri kita, jangan berbuat dosa. Kalau terlanjur berbuat dosa, buru-buru ngapain? Taubat, minta ampun. Karena Nabi terangkan dalam hadits lain begitu, bahwa setiap kita berbuat dosa, maka akan bertitik noda hitam di hati kita. Kalau kita taubat, maka dia akan sokula dia akan bersih lagi hatinya. Kalau udah taubat, daripada apanya? Dosanya. Tapi kalau dia terus-terusan, maka akan menjadi apa? Menjadi ran yang Tuhan kata, kalla barrana ala qulubihim maka nuyaksibun. Apa itu ran? Ran itu karatan yang ada di hatinya, dosa. Yang sebab apa? Maka nuyaksibun, sebab usaha dia sendiri, perbuatan dosa nggak mau diapain? Nggak mau ditaubatin. Nah, ini udah dosanya udah numpuk begitu, udah sangat bahaya. Bawaannya untuk ibadah malas, bawaannya berbuat maksiat terus, akibat daripada perbuatan dosa yang nggak diapain, yang nggak ditaubatin, dia tumpuk terus dosanya, maka akibatnya akan begitu. Nah, makanya kita pun bisa berasa begitu. Orang-orang yang sudah bersih hatinya, sewaktu-waktu dia rajin ibadahnya enak, enteng. Satu waktu rasanya susah, berat ibadat bawaannya. Emang nafsu kita sangat jahat. Dengan ada dosa seperti itu, maka dia akan menghalang kita. Bawaannya susah diajak ibadah. Nah, itu mesti dikoreksi. Barangkali ada dosa yang belum Tuhan apain? Tuhan ampunin. Buru-buru kita minta apa? Minta ampun. Kalau kita udah lancar ibadah, satu waktu rasanya begitu tuh.
rasanya malas. Biasanya kita rajin ibadah, mau ibadah, tapi satu ketika kita ada rasanya begitu malas. Memang nafsu paling bisa nggodain. Nah, itu berarti ada dosa yang Tuhan belum ampunin. Buru-buru ngapain? Minta ampun supaya ibadah kita ngapa lagi? Lancar lagi. Nah, kalau sudah Tuhan ampunin, maka bawaan yang Tuhan ibadah itu akan lancar. Karena dosa itu banyak kotoran yang menyumbat hati kita untuk lancarnya berbuat ibadah. Banyak manfaat daripada kita ngapain? Kita taubat daripada dosa. Makanya sangat diperintah oleh Allah Ta'ala, dan kita yakin, kita gembira bahwa Allah Ta'ala sangat menjanjikan kita kalau kita mau taubat pasti Tuhan apain? Tuhan ampunin. Dalam hadits lain Nabi katakan, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi alaili. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghamparkan tangannya. Ini jangan dianggap Allah Taala punya apa? Punya tangan. Artinya Allah Taala sangat murah kepada hambanya. Dia senantiasa rahmatnya akan dia curahkan kepada hambanya. Kepada siapa? Liyatuba musi alaili, untuk hambanya yang tobat berbuat jahat di waktu malam. Jadi kata Allah Ta'ala, Nabi katakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yabsutu yadahu bin nahar, senantiasa menghamparkan rahmatnya. Maknanya menghamparkan tangannya, menghamparkan rahmatnya di waktu siang. Untuk siapa? Untuk hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bil laili liyutiba musi'an nahar, dan Allah Ta'ala senantiasa menghamparkan rahmatnya kepadanya, ampunannya maksudnya, di waktu malam untuk hambanya yang berbuat jahat di waktu siang. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbenam terbit matahari daripada tempat terbenamnya. Artinya selama masih matahari terbit dari timur, dia terbenam di barat, saat itu tetap masih Tuhan apain? Ampunin segala apanya? Segala dosa hambanya. Nah, jadi kapan aja, waktu kapan aja, baik siang maupun malam, sepanjang waktu Allah Ta'ala akan senantiasa mengapain kita? Menerima apa kita? Menerima tobat kita. Terbuka luas pintu tobat siapa? Pintu tobat Allah Ta'ala kepada kita. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai kapan itu Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosanya hambanya mau tobat? Sampai terbit matahari daripada tempat terbenamnya. Jadi nanti ada satu ketika matahari bukan terbit dari timur lagi. Terbit dari mana? Dari barat. Itu udah terakhir tuh. Udah hari kiamat, habis itu hari kiamat udah tuh. Itu pasti akan terjadi itu, bahwa matahari akan terbit dari mana? Dari barat. Yang umum kan seperti waktu sekarang kita tahu bahwa tiap pagi matahari apa? Terbit dari timur. Nanti satu ketika matahari akan terbit dari barat. Maka kata Nabi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa waktu kapan aja, di mana aja, selama masih belum terbit matahari utama tempat terbenamnya, maka masih Tuhan ampunin apa kita, asal kita mau ngapain? Mau tobat. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggembirakan kita. Walaupun kita banyak punya dosa, maka kalau kita mau tobat pasti Tuhan apain? Tuhan terima. Sampai kapan? Hatta tatu asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari tempat terbenamnya. Artinya dengan penjelasan ini, dan memang ada hadisnya, satu ketika nanti bahwa matahari akan terbit dari mana? Dari barat, sampai di tengah dia kembali ke barat lagi. Itu akan terjadi nanti. Kalau kita panjang umur sampai itu akan kita dapetin tuh, bahwa matahari akan terbit dari mana? Dari barat. Itu udah hari kiamat tuh udah. Nah kalau udah sampai situ mau tobat tuh udah ngapain? Nggak ampunin tuh udah. Udah sampai di baru mau ngapain? Baru mau tobat. Karena udah banyak patuh yang diberikan
Dan udah Tuhan Nabi Allah Ta'ala janjikan melalui hadis Nabi kita seperti itu. Jadi artinya sebelum itu segeralah kita ngapain? Segera kita ngapain? Kita taubat. Kalau kita banyak punya dosa, jangan sampai nungguin kayak gitu, walaupun memang hadisnya begitu. Kata Nabi kita akan terima selama matahari masih terbit dari mana? Dari timur. Udah berdosa dulu ntar udah mendikit lagi terbit baru ngapain? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya bahwa Allah Ta'ala senantiasa menerima tobat apanya? Tobat hambanya kapan aja, siang dan malam, di dalam segala waktu, maka Allah Ta'ala akan terima tobat kita asal kita mau ngapain? Mau tobat. Jadi itu pun perlu kita ingat tuh, diampunin dosa kita kalau kita mau ngapain? Mau tobat. Jadi diampunin dosa kita kalau kita mau ngapain? Mau tobat. Itu mesti kita ingat. Bukan berarti Tuhan mengampuni begitu aja tanpa kita apa? Tanpa kita apa? Kita tobat. Walaupun kalau Allah Ta'ala mau, ya bisa aja begitu. Tanpa kita tobat, Tuhan apain? Tuhan ampun, tapi nggak begitu. Syaratnya kita diampuni kalau kita mau ngapain? Mau tobat itu. Jadi jangan kita anggap asal Allah Ta'ala ampunin mah udah gampang udah urusannya. Maksudnya jangan dianggap seperti itu. Yang jelas kalau kita udah berasa punya dosa, buru-buru ngapain? Tobat, minta ampun, karena mati kita nggak tahu. Bahkan matahari terbit dari barat pun itu nggak ada tuh tentunya. Ketentuan apanya? Waktunya kapan itu nggak diberitahukan oleh Allah dan nggak ada hadisnya. Karena itu udah tanda hari kiamat, sama dengan hari kiamat cuma itu. Hari kiamat kita yakin pasti apanya? Pasti adanya, kapan itu nggak ada yang apa? Hatta Nabi kita pun nggak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Maka ini pun seperti itu. Artinya jangan nungguin matahari mau terbit dari barat baru ngapain? Baru mau tobat, bukan begitu maksudnya. Penjelasan ini Allah Ta'ala Maha Murah. Ampunannya kapan aja kita mau apa? Kita mau tobat. Sampai kalau sudah matahari terbit dari barat, maka udah tertutup pintu apa? Pintu tobat. Ta'udzubillah, kebangetan banget kita kalau sampai udah ke situ baru mau ngapain? Mau tobat. Ya udah nggak diampunin tuh dosa kita. Itu maksudnya hadis ini, seperti maksudnya Allah Ta'ala senantiasa terbuka pintu tobatnya kapan aja, asal kita masih mau apa? Mau tobat. Jangan kita putus asa sehingga kita tambahin terus dosa kita. Udah terus berdosa, udah dah kebanyakan dosa gua tobat juga Tuhan ngapain? Tuhan ampunin terus saya berbuat dosa juga. Jangan sampai kayak gitu, namanya putus asa, dipanggil maka itu pun dilarang. Yang jelas Nabi terangkan setiap kita berbuat dosa segera minta apa? Segera minta ampun. Di samping itu umur kita nggak apa? Kita nggak tahu kapan Allah Ta'ala cabut umur kita, kapan ajal kita sampai, kita nggak tahu. Makanya jangan disimpan. Kalau punya apa? Punya dosa, buru-buru minta apa? Minta ampun. Dalam hadits lain Nabi katakan, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Hai manusia, tabatlah kamu kepada Tuhan kamu sebelum bahwa kamu mati. Jangan udah mau mati baru ngapain? Baru mau tobat. Jadi Nabi kita ingatkan kita seperti itu. Jangan tobat nungguin mau apa dulu? Mau mati dulu. Bahkan tubuh ila rabbikum qabla an tamutu, sebelum kamu mati buru-buru ngapain? Tobat. Apakah udah tua atau masih muda? Karena yang namanya mati kita nggak apa? Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu. Jangan kita anggap kita masih apa? Masih muda, masih jauh, masih lama kita mati. Jangan seperti itu. Kalau kita punya dosa, maka buru-buru tobat qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Karena kalau sudah mau mati, bahkan nanti ada hadits belakang, nanti ntar Allah Ta'ala akan ngampunin dari malam yugharghir. Malam yugharghir artinya selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Kalau udah cengap-cengap baru mau tobat, itu nggak diapain? Udah nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya malam yugharghir. Ntar ada hadits al-Baqarah seperti itu. Lalu wabadiru bil a'mali shalihati qabla an tushghilu atau an tashghilu.
Badiru bil a'malis salihati. Bersegeralah kamu dengan banyak berbuat amal saleh sebagai bekal hidup kita, yang menemankan kita, yang menyenangkan kita, yang menghibur kita nanti kalau sudah kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diusahakan dari sekarang semasih punya kesempatan. Makanya diingatkan Nabi kita, badiru bil a'malis salihati qabla an tashghilu. Segeralah kamu dengan banyak berbuat amal saleh. Kita udah paham, amal saleh itu adalah suatu amalan yang dikerjakan mencukupi syarat rukunnya serta dilaksanakan dengan cara ikhlas semata-mata karena siapa? Karena siapa? Karena Allah, namanya dipanggil amal apa? Amal saleh. Maka Nabi kita wanti-wanti tuh pesan kita sebagai umatnya, badiru bil a'malis salihati. Segeralah kamu dengan banyak berbuat amal soleh, karena amal soleh kita lah yang bisa menemani kita. Hanya amal soleh kita yang bisa menyenangkan kita. Hanya amal soleh kita yang bisa menghiburkan kita. Hanya amal soleh kita yang bisa dengan sebab amal soleh, dengan rahmat Allah Tuhan masukin kemananya? Ke syarganya. Walaupun masuk syarga itu nanti dengan rahmat siapa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita wanti-wanti pesan agar kita jadi orang senang nanti di mana? Di akhirat akan menjadi orang senang. Maka badiru bil amalis salihati, buru-buru segera dengan berbuat amal apa? Amal saleh. Semasa kesempatan Tuhan berikan kepada kita, jangan kita lengah, jangan kita malas. Segeralah beramal apa? Beramal saleh. Amal saleh itu amal perbuatan yang baik-baik, baik berbuat baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada sama yang kita kerjakan dengan cukup syarat rukunnya dan ikhlas, namanya amal apa? Amal saleh namanya. Nah, jadi itu pun perlu kita ingat bahwa yang namanya amal saleh yang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak dipanggil amal apa? Kerjaannya benar, ilmunya ada, baik dia sholatnya tahu syarat rukunnya, tapi riaan itu nggak jadi amal apa juga, nggak jadi amal soleh juga. Apalagi emang ilmunya kagak, riaan ya udah apalagi. Nah, jadi yang namanya amal soleh itu amal perbuatan yang dikerjakan dengan cukup syarat rukunnya serta semata-mata kena siapa? Namanya amal apa? Itu namanya amal soleh. Itulah yang kita disuruh kerjain buru-buru, jangan ditunda-tunda. Segala perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menguntungkan kita dunia akhirat, gerah kerjain. Qabla an tashghilu, sebelum kamu sibuk. Kapan itu sibuk? Nanti. Kalau sudah tenggan nyawa kita sampai di tenggorokan, udah sibuk kita. Udah bukan main sibuknya, kalau napas kita udah di situ tuh. Itu adalah kesibukan yang paling akhir tuh buat kita. Jadi di sini qabla an tashghilu, sebelum kamu sibuk. Jadi di dalam kesempatan-kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Waktu dan umur ini adalah sebagai modal utama kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia apa? Dunia akhirat, dengan kita isi amal-amal yang apa? Amal-amal yang saleh. Kita udah diingatkan oleh Nabi kita seperti jangan sampai kita orang menjadi orang yang rugi. Nabi kita sangat sayang kepada kita. Maka Nabi kita ingatkan wabadul a'malis salihati qabla an tashghilu. Segeralah kamu berbuat amal saleh sebelum kamu sibuk. Lalu yang lain lagi, wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum, dan hubungkanlah yang antara kamu, antara Tuhan kamu. Artinya terus kita menjalin hubungan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum. Terus jalin hubungan kita antara Allah. Caranya bikatrati dzikrikum lahu. Jadi cara kita menjalin hubungan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, bikatrati dzikrikum. Ba itu lit taswir namanya. Bagaimana cara kita menghubungkan diri kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Nabi kita bikasrati dzikrikum, dengan senantiasa banyak ingat kepada siapa? Kepada Allah. Zikir itu maknanya umum. Ada zikir yang namanya ibadah salat kepada Allah setiap waktu yang wajib, itu namanya apa? Zikir kepada Allah. Jadi zikir itu maknanya sangat umum. Ada zikir yang seperti itu, ada zikir yang memang zikir yang diucapin di mulut, diingatkan di hati, namanya apa?
Zikir artinya senantiasa kita disuruh ingat kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang senantiasa ingat pada Allah, insya Allah dia akan tidak nyeleweng hidupnya. Karena dia ingat sama siapa? Ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita pesan ada 3 wasiat Nabi ini yang mesti kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama tadi kata Nabi kita, tubu ila rabbika qabla an tamutu. Sebelum mati buru-buru ngapain? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Nabi kita, wabad bil amali shalihati qabla an tuskhilu. Buru-burulah berbuat amal saleh sebelum kamu sibuk. Jadi kita harus ingat kesempatan yang ada, umur yang Tuhan berikan ini sebagai modal utama kita untuk kita mencari keuntungan dunia apa? Dunia akhirat, terutama untuk nyari bekal kita ke akhirat nanti dengan berbuat amal apa? Amal saleh. Semua disampaikan oleh Nabi, jangan sampai kita menjadi orang yang nyesel. Lalu yang ketiga kata Nabi kita, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Dan kamu senantiasa menjalin hubungan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bikat rati zikrikum lahu. Dengan cara kita banyak ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita jauhkan diri kita, karena orang yang kepada Allah pasti dia akan jauhin dirinya pada perbuatan apa? Perbuatan maksiat. Jadi pesan itu oleh Nabi kita sampaikan kepada kita yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalin. Kita tobat sebelum mati, kita segera beramal soleh sebelum kita sibuk, lalu terus kita jalin hubungan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak ngapain? Banyak zikir, banyak ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir di sini maksudnya sangat umum, artinya dengan jangan lupa ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu itu diberikan kesempatan. Ada waktu, ada umur, maka isilah umur dan waktu itu untuk banyak ingat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 pesan itu yang mesti kita ingat terus di hati kita sehingga kita enggak lalai dalam hidup kita ini. Dalam hadits lain Tuhan Allah Ta'ala kata Nabi kita, innallaha ta'ala yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, ay ma lam tablu ruhuhu ilal hukumi hinal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobat hambanya malam yugharghir. Malam yugharghir itu malam namanya ma masdariyah. Kapan Allah Ta'ala menerima tobat kita? Malam yugharghir. Selama belum sampai napas di mana? Di tenggorokan. Kalau sudah cengap-cengap baru mau tobat, itu Tuhan apain? Udah nggak diapain? Nggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya malam apa? Malam yugharghir. Kata Nabi kita, Allah Ta'ala akan menerima tobat hambanya malam yugharghir. Maksudnya jangan ditunda-tunda yang namanya apa? Tobat. Buru-buru. Kalau udah berbuat dosa, buru-buru ngapain? Tobat. Karena kalau kita masih punya kesempatan, punya napas, punya waktu hidup, maka kalau kita mau tobat pas itu ngapain? Tuhan terima. Malam yugharghir maknanya malam tablughu ruhu ilal hukumi hinal maut. Itu tafsir malam yugharghir. Ulama tafsirin artinya malam tablughu ruhu ilal hukumi hinal maut. Selama-lama belum sampai ruhnya seorang hamba kepada tenggorokan ketika mati. Karena Fir'aun dia tobatnya begitu cengap-cengap, tenggelam di laut baru mau ngapain? Baru mau iman sama Nabi Musa. Padahal udah ngapa? Udah cengap-cengap mengapain? Maklelep di tenggorokan, maka udah gak diapain? Gak diampunin apanya? Dosanya. Maka Nabi kita sampaikan kepada kita hambanya, jangan kayak gitu. Buru-buru ngapain? Tobat. Jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu sampai udah cengap-cengap baru mau ngapain? Baru mau tobat. Nah, jadi kata Nabi kita seperti itu. Malam yugharghir ay malam tablughu ruhu ilal hukumi hinal maut.
Karena orang yang sudah mati akan dia lihat tuh tempatnya. Begitu mau ngapain dia? Mau mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tandurun. Wa antum hina idzin tandurun. Hina idzin ay hina tablughul hukum tanzurun. Dia akan lihat tempatnya. Kalau kita sudah tenggorokan, napasnya mau mati udah cengap-cengap, maka Tuhan perlihatkan tuh tempat kita yang akan kita dapetin nanti di akhirat. Mulai dari keluar apa kita? Nyawa kita. Kalau dia orang yang baik-baik, yang diperlihatkan ya yang senang-senang. Sehingga dia tidak terasa nyawanya diapain? Disabut. Karena sudah melihat balasan-balasan yang Tuhan apain? Yang Tuhan janjikan. Kita kan begitu. Kalau udah melihat sesuatu yang kita senang, udah lupa sama apa aja. Kadang-kadang sampai ditegur orang, lalu ngapa sih? Oh, lagi ingetin ini, sampai lupa. Itu begitu sifat kita kan begitu. Maka orang pun kalau udah mati begitu. Begitu nyawanya sampai di tenggorokan, diperlihatkan oleh Allah SWT segala balasannya yang akan dia dapatkan. Kalau dia orang-orang saleh, maka yang dikasih lihat segala yang nyenangin dia. Sehingga dia nggak terasa nyawanya diapain. Dicabut oleh malaikat Azrail nggak terasa. Saking banyak penglihatan yang dia senang. Maka tahu-tahu nyawanya udah ngapa? Udah tidak ada. Maka di antara tanda orang baik mati itu dia tersenyum, dia berkeringat, itu tanda-tanda orang apa? Orang yang baik. Jadi ada ulama kasih begitu alamat orang yang baik. Kalau dia mati, dia tersenyum kelihatannya. Nah, kalau kita nyaksin orangnya kadang-kadang seperti itu, banyak yang kelihatannya gembira waktu matinya tersenyum. Ada yang waktu matinya merengut, ya wallahu alam tuh. Karena emang ulama katakan begitu. Jadi untuk itu kita mesti berusaha dari sekarang. Karena begitu kata Nabi kita, kalau orang mau mati diperlihatkan balasan yang akan dia dapatkan waktu dia masih hidup. Kalau dia orang-orang soleh maka akan diperlihatkan segala macam apa-apa yang jadi nyenangin dia. Lalu sebaliknya, kalau dia orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir terutama, maka pun diperlihatkan siksa yang akan diapain, yang dia akan dapetin setelah dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapetin daripada gambaran-gambaran azab sudah Tuhan perlihatkan dari situ. Jadi seperti itu diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad namanya. Makanya dikatakan wa antum hina idzin tandurun. Wa antum hina idzin tandurun, itu hina idzin jumlah namanya, wa antum id balalakum ruhul hulquma tanzurun. Di waktu kamu sudah sampai tenggorokan kamu, nyawa kamu tenggorokan, tandurun, kamu diperlihatkan apa yang akan kamu dapat setelah kamu ngapain? Setelah kamu mati, itu janji Allah seperti itu. Jadi kalau pengen tahu ya mati dah. Mau mati. Masih entar dulu katanya, walaupun yang kita lihat dikasih yang enak-enak. Tapi kalau masih saat begini, masih saat disuruh mati, masih ngapain kita? Masih nawar juga. Ya lu kalau mati entar dikasih lihat baru yang enak-enak, masih ngapain juga? Masih ngapain juga? Nawar. Entar aja dulu tanya. Seperti itu maunya. Apalagi emang dikasih lihat yang apa? Yang kagak enak. Bener nggak itu Quran begitu? Coba aja duluan ngapain? Bener nggak itu Quran begitu kata Quran? Kalau emang pengen ya coba aja duluan. Saya belakangan aja, saya mau biar udah tua di rumahnya. Itu pasti kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tanzurun. Di waktu kamu sudah mau mati, tenggorokan kamu sampai di hulqum tanzurun. Kamu akan diperlihatkan apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu apa? Setelah kamu mati, apakah balasan yang baik atau balasan yang jahat, tergantung amal ibadah kita waktu kita masih apa? Masih hidup. Makanya kesempatan yang baik ini agar kita diberikan gambaran yang baik dan seterusnya kita baik-baikan sampai akhir masuk ke syarganya, maka kita mesti berusaha. Jadi nggak boleh kita pora-pora aja gitu. Kita mesti sungguh-sungguh maksudnya. Semampu-mampu kita berusaha berbuat apa? Berbuat amal sholeh yang tadi makanya lebih bagus nanti wa ba'du bil amali sholihati qabla an tashhidu.
Kalau kita udah sampai di tenggorokan itu udah nggak ada waktu lagi untuk kita berbaik. Bahkan kita sering dengar ayatnya, kalau kita udah mati semua kita minta apa? Minta dikembaliin hidup lagi sebentar aja ya Allah. Kan begitu. Laula akhartani ila ajalin qarib, itu semuanya akan ngomong begitu. Apalagi emang yang amal baiknya dikit, apalagi yang banyak apanya? Yang banyak dosanya, naudzubillah. Andai kata orang yang banyak amal solehnya pun begitu dia mati pasti ngomong begitu. Kenapa? Karena dia akan lihat gambaran-gambaran balasan yang diapain, yang akan dia dapatkan. Andai kata dia amal soleh, coba kalau gua lebih lagi beramal, lebih lagi gambaran yang nyenangin kita lihat. Nah, makanya seperti itu diatakan laula akhadani ila ajalin apa? Ila ajalin, ya Allah mundurin saya dikit lagi. Kemarin saya malas ngaji, kemarin saya malas ibadah, kemarin saya pelit waktu saya masih sehat, masih punya duit. Ini minta diapain lagi? Minta ditunda dulu ya Allah sebentar aja. Saya Pak As-Sodako, saya mau sedekah. Kenapa dikit Pak As-Sodako? Karena kebanyakan orang pada ngapa? Pada ngapa? Waktu masih sehat, masih kaya, masih keadaannya malas ngapain? Sedekah itu malas, pelit, sayang hartanya. Maka kata Allah, Pak As-Sodako, sedekah, saya akan sedekah. Dulu saya malas sedekah, punya duit saya ngapa? Saya pelit. Mundurin ya Allah dikit Pak As-Sodako, saya mau ngapain? Saya mau sedekah. Kemarin saya malas berjamaah. Mundurin aja sedikit, sewaktu aja seharian minta dimundurin, saya mau ngapain? Mau sholat berjamaah dan seterusnya. Maka kata Allah Ta'ala seterusnya apa? Laula an qrifa as-sadaqu aku minasolin tatang walai yuakhirallah, walan yuakhirallah. Artinya lan di situ kalimatnya pakai lan, bukan la. Beda tuh. La dengan apa? Dengan lan. Sekali-kali enggak bakal. Itu maknanya apa? Maknanya lan. Kalau mencerita la itu masih ada harapan, tapi lan yuakhirallah, sedikit pun nggak bakal diapain, dimundurin itu aja. Udah ngapa? Udah sampai apanya? Udah sampai waktunya, sedikit pun nggak bakal diapain. Jadi lan bahasa kita nggak bakalan diapain, dimundurin tuh bahasanya lan begitu. Bahasa lan bahasa kita sedikit pun nggak bakalan diapain, dimundurin. Kalau ajal udah ngapain? Udah sampai, itu diingatkan oleh Allah, kita jangan sampai kita di situ baru kita nyesel. Emang kita manusia yang bebel kadang-kadang ya tetap aja begitu. Ada juga orang yang begitu, tapi mudah-mudahan kita nggak begitu. Kita ingat itu firman Allah begitu. Jadi artinya sekali kita ada kesempatan buru-buru, jangan sampai kita udah sampai situ baru minta diapain? Baru minta ditunda umur kita, nggak bisa. Walai yaqul nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Akhirnya kita Allah wallahu khabirum bima ta'malun. Di situ artinya walaupun dimundurin Tuhan tahu banget lo besok nggak begitu lagi lo diapain. Kalau dimundurin tanya wallahu khabirum apa? Bima ta'malun. Kita kan minta dimundurin tuh, tapi kata Allah nggak bakal diapain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Maha tahu kerjaan kita. Andai kata gua mundurin begitu lagi lo, hidup lo laleh lagi, itu maksudnya begitu. Namanya wallahu apa? Khabirun bima, Allah Ta'ala Maha tahu dengan apa yang kita kerjakan. Andai kata disambung lagi sebulan umur kita umpamanya gitu, bakal begitu lagi. Bakal laleh lagi, bakal lemas lagi. Makanya nggak bakal diapain lagi. Nggak bakal disambung lagi sedikit pun oleh umur kita. Kalau sudah sampai apanya? Sudah sampai ajal kita, nggak akan mundur sedikit pun. Maka peringatan juga buat kita, jangan sampai kita udah kayak gitu, udah sampai di baru mau segera mau tobat. Maka kesempatannya Tuhan berikan sebagai nikmat, sebagai amanat, ini kita pelihara, kita jaga, kita syukurin, sehingga andai kata kita nyesel kita nggak terlalu apa, nggak terlalu banyak. Buat nyesel pasti semua bakal apa? Bakal nyesel. Baik orang yang emang amalnya sedikit, apalagi emang banyak apanya, yang banyak, walaupun dia orang yang banyak amalnya pasti apa juga nyesel setelah merasakan balasan siapa?
balasan Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya bakal ngapa? Bakal nyesel. Nah, makanya kita harus ingat, jangan sampai kita nyesalnya besar banget, maka kita sungguh-sungguh kita pergunakan waktu yang diberikan kepada kita daripada umur dan sehat ini, kita gunakan untuk mencari amal soleh, mencari keridhaan siapa? Keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, begitu kata Nabi kita, bahwa Allah taala akan menerima tempat namanya malam yugharghir. Dalam hadis lain Nabi kata man taballahu alaihi. Siapa orang yang mau tobat kembali kepada Allah, Allah taala akan terima tobatnya. Nah, semuanya Al-Qur'an dan hadis yang barusan dipaparkan ini itu adalah suatu janji gembira dari Allah buat kita. Baik Al-Quran maupun hadis itu semuanya janji apa? Janji gembira buat kita. Asal kita bisa manfaatin, kita bisa amalin, insya Allah kita akan menjadi orang yang gembira dunia apa? Dunia akhirat. Jadi Al-Quran yang dijelaskan ini, hadis ini semuanya namanya kabar gembira. Kabar gembira buat kita. Jangan kita kecil apa? Kecil hati. Rahmat Allah maha besar kepada maha luas, maha besar maha luas daripada lebih luas daripada dosa kita. Asal kita mau ngapain? Asal kita mau tobat, kita yakin semuanya akan Tuhan ampunin. Dan kalau kita bisa isi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan, akan Tuhan balas yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti adanya. Allah taala kalau memberikan balasan pahala itu bisa aja Tuhan berikan, walaupun janjinya hanya al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Perbuatan baik yang itu akan janji Allah paling kurang minimal itu 1 berapa? 1/10 itu paling kurang. Tapi kalau Allah menghendaki bisa lebih, bisa 100, bisa 700, bisa lebih lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan bisa melipat gandakan balasan pahalanya bagi orang yang dia kehendaki. Jadi besar harapan kita seperti itu. Yang penting kita berusaha, kita terus sungguh-sungguh kita isi kehidupan kita, karena umur ini sebagai modal utama buat kita untuk mendapat kebahagiaan dunia apa? Dunia akhirat. Sehingga dengan kita bisa manfaatkan yang Allah Ta'ala berikan modal ini, kita menjadi orang beruntung dunia apa? Dunia akhirat. Jangan kita lupa, jangan kita malas, jangan kita lengah, jangan kita lalai. Terus kita ingat bahwa kita akan kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang nyesal, maka kita segeralah ingat, paham apa namanya perintah kita, dibadiru bil amali shalihati qabla an tashhidu. Mudah-mudahan dengan kita dengar ini bisa bertambah ilmu kita, bertambah takwa kita, bertambah kesemangatan kita untuk terus kita isi dengan ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dosa. Tsumma lam rahimakallah. Insyaallah akan lanjutkan nanti apa dan bagaimana yang namanya taubat yang benar. Yang tadi perintah Allah disuruh tubuh ilal taubatan apa? Taubatan apa? Taubatan nasuha. Itu bagaimana nanti akan diterangkan oleh ulama bagaimana disebut taubat apa namanya? Taubat nasuha. Nanti penjelasannya laisat yaqulu abdi bil yastaghfiru min bil qalbi. Nanti diterangkan bagaimana caranya yang disebut taubat apa? Taubat nasuha. Taubat yang benar bagaimana caranya sehingga apa janji Allah tadi akan kita dapatkan, dikabul semua, diampunin semua apa kita? Dosa kita. Kalau kita sudah jalan tobatnya dengan mencukupi syarat tobat. Jadi yang akan kita bahas pada pelajaran berikutnya daripada syarat apa? Syarat-syarat tobat yang mesti kita tahu supaya tobat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita minta pertolongan, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan kita ini kita bisa isi dengan segala sesuatu yang menjadi beruntung buat kita, menjadi kebahagiaan itu dunia apa? Dunia akhirat, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita giatkan diri kita. Kita yang pahalanya buat orang tua yang rahmatillah. Astaghfirullahal azim li wa li mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah.
لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي المؤمنين والمؤمنات أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelumnya ada undangan temunya malam ini acara Haul Asy'ari Haji Musrif. Malam temunya ini dia minta kita datang semua ke rumahnya untuk memperingati haul orang tuanya. Kita jawab, Ilahil Karim ya Hayy ya Qayyum syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Waj'al amalana khalisatan liwajhika karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آذنا